تغطيتنا في هذا اليوم المفتوح للجزائر ضد العنف. لم يكن أحد يتصور أن يصل مارد العنف إلى قتل لاعبين في أرضية الميدان. إذن العنف المتفشي في ملاعبنا الكروية بالرغم من نصوص والقوانين التي تحارب هذه الظاهرة، إلا أنه مفعول هذه القوانين لم تجد طريقها إلى الحل، مثل ما يفصل إبراهيم الدب. نعود بعد ذلك. عندما نتحدث عن العنف في الملاعب وبالأخص ذلك العنف الذي يخص كرة القدم، يتبادر للذهن العديد من التساؤلات. هل من قانون يحمي من العنف؟ وهل يوجد رادع لوقف هذا السيل الذي تحول إلى سرطان وورم لازم الحياة الكروية الجزائرية منذ سنوات، إلى غاية أن وصلنا اليوم أن نشاهد أمام أعيننا لاعبا يرمى بحجارة ترديه قتيلا؟ في الجريدة الرسمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94/93 المؤرخ في 15 من أبريل سنة 94 900 وألف، وفي المادة الأولى التي تقول: تنشأ لدى الوزير المكلف بالرياضة لجنة وطنية للتنسيق بين القطاعات للوقاية من العنف داخل المنشآت، والتي يشار إليها باللجنة. هذه اللجنة حسب المادة الثانية تكلف بدراسة واقتراح كل التدابير المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بكل أنواعها، والسهر على توفير نجاح سير التظاهرات والمنافسات الرياضية، والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا المجال، وذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية ومتابعة نشاطات لجان المصادقة على المنشآت الرياضية ولجان التنسيق للولايات والقيام بتنسيق عملها عند الاقتضاء. الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الرياضة كلهم رددوا عبارات تتضمن وجوب الحد من ظاهرة العنف ومحاربتها بسن مشاريع قوانين إضافية أو تشديد العقوبات على المتورطين، لكن لم يتحقق شيئا ولم يعاقب أي متسبب في هذه الأحداث المأساوية. فهل من قوانين أكثر لردع ولوقف هذا النزيف؟ إذن ظاهرة العنف لم نجد لها حلولا إلى غاية الآن رغم الوزارة المتعاقبة لحد الآن، آخرهم الوزير التهمي، ورغم النصوص والقوانين المتعاقبة. إذن نناقش هذا الموضوع مع أحد الإعلاميين البارزين في الحقل الإعلامي، معمر جبور. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. إذن معمر، العنف معروف يعني من زمان، لو نشوفه في إنجلترا العنف بطريقة كبيرة، وصلنا طريق الآن لا رجوع. وفاة لاعب في أرضية الميدان، ظاهرة ومن يعني كاميروني أجنبي في بطولة جزائرية، وصلنا الطريق ما عندوش رجوع. معمر، الجنسية, quand il y a la mort, elle ne compte pas, peu importe la nationalité. C'est un joueur qui est mort sur un terrain de football. Et vous avez pris le meilleur exemple en matière de lutte contre le hooliganisme, c'est l'Angleterre. Tout le monde a en mémoire ce qui s'était passé à Bruxelles lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était à l'époque, c'était l'appellation Juventus-Liverpool. Les supporters anglais avaient attaqué ceux des Italiens, il y avait eu des morts. Rappelez-vous également en Angleterre, les familles n'allaient plus au stade. C'était laissé aux hooligans, qui était un mouvement violent qui s'installait dans les stades. C'est l'Union européenne de football qui a suspendu pour 5 ans les clubs européens, les clubs anglais de toute compétition internationale. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a les politiques, les décideurs. Ça a été une action commune du monde du football avec justement les politiques, les décideurs, pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et donc il y a eu tout un arsenal juridique. L'identification des fauteurs de troubles. Tout d'abord, les stades ont été mis aux normes, on a enlevé les grilles, on a mis des sièges, le confort nécessaire pour pouvoir assister à un match de foot, identification des fauteurs de troubles, les obliger à les pointer dans un commissariat, les interdire de tout match à travers l'Europe parce qu'il y a des échanges entre les différents services de police. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, aller en Angleterre. كي تمشي للانجليز تشوف مباراه بين جوفنتوس بين ليفربول ولا ايفرتون ديربي سخون ترونكيل تروح انت والعائله ديالك تشوف المقابله وكاين قدر في نوستاد. سي با لي ميم سوسيتي. اون اي داكور. جوستومون هذا واش حبيت سامحني معمر نقاطعك، هو انه في انجلترا ولا في الجزائر ما كاش نفس مثلا البنيه التحتيه كما نسميوهم لي ستاد، ولا في ستاد في الجزائر ما كاش كيفاه، وبالتالي ما تقدرش تابليكي واش ماشي المجتمع ما يتشابهش كومبليتمون، ماشي كيف صحيح صح. نمشيو لتونس، قريب تونس. Il y a eu de la violence après la chute de Ben Ali. On a vu la violence s'était installée dans les stades.
واش قررت الفيدراليه التونسيه تاع كره القدم لي ماتش à huis clos toute la saison. Ça n'a pas empêché les Tunisiens d'être en finale de Champions League africaine avec l'Espérance. Ça n'a pas empêché le club sfaxien de gagner la Coupe de la Confédération africaine de football. Il faut des mesures fortes. Il faut pénaliser eh bien, les supporters qui sont responsables de ce qui se passe. Ceux qui ne luttent pas, qui ferment les yeux, qui ne veulent pas voir, et ceux qui viennent là pour la violence. Mais la violence, راهي في المجتمع. تروح pour garer السيارة ديالك يجيك تاع الباركينغ يجيك رافد المطرق يقول لك لازم تخلص بالسيف. من هنا يبدا العنف معهم. يبدا العنف في المدرسة العنف في الطريق العنف وهذا عند inévitablement eh bien on l'a au niveau des stades. كاين صورة راهي تجوز sur la télévision pour cette journée de lutte contre la violence تشوف طفل عنده 14 سنة رافد في ميجان ويهرب لك التريبون مش عنف هذا؟ قدام tout le monde regarde, tout le monde rit, tout le monde sourit. C'est un spectacle. Mais اليوم صارت تموت. Alors à partir d'aujourd'hui, soit c'est la société, المجتمع بكامله, ماشي غير le monde du football, c'est l'ensemble de la société qui prend conscience qu'il y a de la violence et qu'il faut lutter contre la violence et ça commence dans la cellule familiale. Ou bien on laisse faire et il va y avoir d'autres ébossés, d'autres décès dans nos stades. Parce que كي نهضروا على ébossés, ماشي المره الاولى اللي واحد sur un terrain de football تعداو عليه. لهنا هذا اللي ضرب الحجر ما يحبش يقتل ébossés. Mais les jets de pierre, c'est devenu absolument courant dans les stades de football. Badji, Fbdjaïa, stade de l'unité maghrébine, coup de couteau. Rappelons-le. L'Aïfaoui, Qrimet. C'est un miracle, l'Aïfaoui qui me met Malisma Dajif Saïda. Et on peut continuer. Oulana, هذه الدرجة الأولى والدرجة Ligue professionnelle 1 et 2. Qui t'abote le tête? Qui te catastrophique. Mais c'est catastrophique, avec la complicité de tout le monde. Et on laisse faire. C'est ce qui est dramatique. Aujourd'hui, si la société ne prend pas justement compte de ce qui se passe, on ferme les yeux, chauffe dans les prochaines années, eh bien, ça impossible de sortir dans la rue. معمر انا حبيت من الاجابه تاعك نسيخ سؤال اخر. ما تشوفش انه هذه واش صرا للعفاوي واش صرا للاعبين الباجي مثلا في بجايه وعدم معاقبه هذو الناس اللي تسبت بصوره كما كتقول انت في الانجلتير 5 سنين مثلا ولا تعاقب ما تدخلوش للميدان بالك 15 مباراه هي اللي خلات وصلنا حتى وصلنا للقتل. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tant que nous n'avons pas sanctionné sévèrement de la prison, chauffe, un exemple simple. Quand on a décidé que tout vol de portable serait puni de 5 ans de prison, eh bien ça a diminué les vols de portable. Quand on a obligé les gens à mettre la ceinture de sécurité, sinon, eh bien, il y aura un procès. Eh bien, ça fait que tous les Algériens portent la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, dans les stades, il y a une circulaire qui interdit تخلي ولدك يمشي وحده للستاد ما تخليهش. 14 ans, qu'est-ce qu'il fait seul dans un stade? Comment est-ce qu'il peut accéder dans un stade? Qui lui permet de rentrer alors qu'il y a une circulaire qui interdit aux enfants de rentrer dans les stades? On peut continuer comme ça. Les tribunes, atteignez une seule tribune, Saint-Juillet, une tribune officielle en Algérie. Les trucs de droit de faire. D'ailleurs, les présidents de clubs sont obligés d'aller. Est-ce que tu as dans un stade à l'intérieur du pays, des invités à la tribune officielle, c'est impossible. Les sponsors, donc les conditions du stade, le fait de la non-application de cet arsenal juridique. Pas مثلا في stade, il y a de la violence. Les services d'ordre vont arrêter des supporters qui sont fautifs. Le président du club, il va aller intervenir auprès du commissaire pour essayer de faire sortir et essayer de calmer. Voilà à quoi on arrive. Je suis désolé, ce n'est pas la rue qui décide. Il y a un État, c'est un État de droit. Et tant que les lois de la République ne sont pas appliquées, vous arrivez à ce type de dérive. C'est tout. صحيح معمر. أنا حبيت نقول أنه حتى يعني كاين مسؤولية مشتركة. نقولوا أنه الملاعب تساهم بشكل كبير المجتمع لهذا الواحد اللي يخلي الابن تاعو يروح ولكن حتى نقولوا حتى الصحافه ايضا الصحافه حتى المسؤولين هذو اللي يديروا لي ديكلاراسيون شوك هي اللي يخلي ربما يزيد هذا العنف. Alors on a une responsabilité nous journalistes. Je prends que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit celui qui va écrire, on n'est ni le porte-plume ni le porte-voix d'un dirigeant. مثلا تاخذ كلاش ما يفريهاش في الحراش vaincre ou mourir.
Dans quel état d'esprit il va aller le supporter? Il va lire le journal. Il est supporter de tel club. Il va aller déjà dans un esprit de guerre. Il va rentrer au stade à 10h du matin. Le match va débuter à 17h. Déjà, il est chauffé. Il a envie d'exploser. Et vous avez ce type de comportement. Par exemple, on va faire très simple. Vous prenez un match choc. Vous avez plusieurs angles d'attaque pour le traiter. Pourquoi le traiter rien que sous l'angle polémique, sous l'angle d'affrontement, de prendre des déclarations qui vont faire que les deux équipes, les galeries des deux équipes vont rentrer sur le terrain avec envie de se bagarrer, avec envie de se rentrer dedans. Il faudrait une appellation. Moi, je suis contre et je le dis, je n'ai pas de problème à le dire. Mouharibin Sahara, l'équipe nationale. Pourquoi Mouharibin Sahara? On veut, dans notre subconscient, nous coller cette étiquette de guerrier, à la limite presque, on va dire, de terroriste. Mouharibin. Alors que c'est une équipe de football qui va aller jouer, c'est du spectacle, c'est du football, tranquille. Quand on voit notre équipe nationale, moi, quand j'ai lu Mouharibin, je me dis, mais pourquoi on les appelle comme ça? C'est pas la bonne appellation. Nous ne sommes pas dans une société apaisée. Nous sommes dans une société qui en elle-même génère de la violence. معمر جبور أنا عجبني كثير يعني الحديث معك وأنه تحليل منطقي وأنه حتى من المجتمع جاي متسلسل حتى وصلنا إلى وفاة داخل أرضية الميدان. لو نقول لك أنه مقترحات لهذا الحل على الأقل كحل عاجل ربما باش نقصوا ماشي باش نقضيه لأنه باش تقضيه لازم لك سنوات. حل باش تقضيه ça commence à l'école. ناخذ لك مثلا. Il y a eu une action qui avait été menée hier. On recevait le président du comité olympique algérien lors de l'émission quotidienne. Et il y avait une action qui avait été menée par le comité olympique algérien avec l'éducation nationale sur les valeurs du sport, sur les points de repère dans le sport. Il y avait le président du comité international olympique à l'époque, Jacques Roch, qui était venu à Alger pour justement le lancement de cette opération. Ça a été quoi? Il y a eu les caméras, il y a eu les photos. On a fait dans une classe, puis après c'est fini, c'est mort, lettre morte. Pourquoi justement ne pas revenir à chaque fois? Maintenant, ça c'est dans la société. C'est la responsabilité des parents. Ça c'est dans l'immédiat. La troisième des choses. Vous avez dû lire le communiqué de la Ligue professionnelle de football qui dit dans un de ses passages, l'obligation sera faite au club de se mettre en conformité avec le cahier des charges sur l'installation de caméras dans les stades. Mettez les caméras. Appliquez au moins certains points du cahier des charges pour justement sur le plan sécuritaire. Il a fallu le décès Bossé pour mettre les caméras. Les caméras peuvent atténuer parce que vous identifiez tout de suite les fauteurs de troubles et ils sont traduits devant la justice. Les délégués de match, ils doivent tout mentionner dans leur rapport. Et je ferme les yeux, Le comportement. On est le seul pays au monde où à la fin d'un match, le trio arbitral, alors que ça passe à la télé, où le policier d'ailleurs quelle image on donne? Les arbitres ils tranquillement avec le délégué rejoindre le tunnel. Le comportement des présidents de club qui ne doivent pas descendre sur la main courante pour parler, ou sinon même quand on parle à un arbitre de manière civilisée. Ça, c'est des actions au quotidien. Ça se corrige. Les joueurs, par leur comportement, les mains derrière le dos, l'arbitre, en le respectant même et en disant « je ne suis pas d'accord, vous avez sifflé ». Non, on part, on entoure, violence, on essaie, on bouscule. Et ça, l'un des paramètres, l'un des critères, vous collez l'un après l'autre, et bien vous avez, tout de même, vous allez rejaillir positivement sur le comportement des supporters. Et après, bien évidemment, vous avez l'arsenal juridique qui doit être très fort. Ce n'est qu'à partir de là que et l'application de tout ce qui est décidé. Les séminaires, moi je vous dis, ça règle rien. Ça règle rien, les séminaires, on va venir, on va dire, ah oui, on sort de là, ça va faire un compte rendu d'une journée dans la presse, et puis on aura tout oublié. Non, il faut de la prévention, mais il faut également réprimer. Si vous ne faites pas ça, eh bien on continuera encore pendant 20 ans. حلول أنا أعتقد أنها ربما حلول على الأقل عاجلة من أجل نقص من هذه الظاهرة. معمر جبور شكرا جزيلا لك. نتلاقاو معك إن شاء الله في فرص واحدة أخرى إن شاء الله. على الأقل من أجل الإنقاص من هذه الظاهرة اللي عرفت حد ما كاش اللي يتراجع عليه لأنه ما دام بدينا نشوفوا مود داخل الملاعب خلاص ما بقاتش كرة إلا بقوانين ردعية ورضعية. نتلاقاو معكم في مرة واحدة أخرى إن شاء الله.